आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवाजी देव कर्षि आदिनाथ भगवान की, देवाजी देव कर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य परमेश्वर आदिसागर महावीर कृतमा विमल सदगुरु महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर गुरु महाराज की, प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य गुरुवर सुनील सागर गुरु महाराज की, ज्ञान चिंतामणि प्रथम गण्याधिका रत्न विजयमती माता जी की, गणनी विमल प्रभा माता जी की, द्वादशांग सरस्वती जिनवाणी माता की। कई बात एवी होय छे के ने निमित्त पर याद आवे छे, स्मरण में लावीए छे। एवं ज गुजरातनो आ प्रांत, गुजरात में गिरनारनी यात्रा ना निमित्तथी चाली रह्यो छे संघ आचार्य भगवंतनो। अने आजनो आ दिवस तिथि अनुसार आचार्य गुरुवत तपस्वी सम्राट सन्मत सागर महाराज ने एज गिरनारनी वंदना करीने रिटर्न तारंगा सिद्ध क्षेत्र पर जता जता एमने महेसाणा में આપણે જઈએ છીએ ને ત્યાં આવવાનો ક્રમ હતો, ફરક એટલો જ હતો પણ દિવસ આજનો જ। અને આચાર્ય ભગવંત મહાવીર કીર્તિ મહારાજ 18 ભાષાભાષી તીર્થભક્ત શિરોમણી ગુરુદેવનો અસ્વસ્થતાનો સમય, અચાનક અમદાવાદથી વિહાર પછી અસ્વસ્થતા રોગે પકડી લીધો અને ત્યાં રોકાઈ જવું પડે મહેસાણામાં। હવે એમને લાગ્યું કે હવે આગળની સંભાવના ઓછી છે અને પોતાની આગળની ગતિવિધિને સમજીને પોતાના સંઘની વ્યવસ્થા બનાવવા માટે આજની જ તિથિ પર આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ મહારાજે સંઘસ્થ સાધુઓના પંચ આધારની સ્થાપના કરી। એમાં આચાર્ય સન્મત સાગર મહારાજ તપસ્વી સમ્રાટને આચાર્ય અને ઉપાધ્યાય એ બે પદની એમણે ઘોષણા કરી એવી દિવસે અને સંઘની નેતૃત્વની પરી વ્યવસ્થા જિમ્મેદારી આચાર્ય ભગવંતને સોંપી। आचार्य संभव सागर महाराज जी ने स्थविर और नैमी सागर महाराज ने प्रवर्तक और आचार्य कुंतु सागर महाराज ने गणधर पदवी एवं रीते पंचस्तंभनी स्थापना करी। अने त्या सुधी कोई ए प्रकारनी व्यवस्था होती नहीं, एवी गणनी पदनी पण व्यवस्था आजना तिथिना दिवसे विजयमती माताजी जेमने एमने प्रथम गणनी नामे दिवसे गणनी पदने आप्युं अने गणनी पदनी व्यवस्था शुरू थई। महान साधना करवावाळा आचार्य महावीर कीर्ति महाराजना ज्ञाननी वात करीए। 18 भाषाना जाणकार हता, पण पक्षीनी भाषाने पण जाणवुं ए बहु महत्वपूर्ण छे। कोई वृक्षना नीचे ज्यारे बैठा हशे अने खबर पड़ी कि कई पक्षी बोली गयुं कि वरसाद आवशे, महाराजे कीधुं कि आटला वागे वरसाद आवशे, तो स्वाभाविक है आटलो सरस तड़को उगड़ेलो होय अने कोईने कहेवामां आवे कि वरसाद आवे तो आपणे पण आश्चर्य थाय कि वरसाद क्यांथी, वादळ तो छे ज नहीं। पण महाराजे जे समय आप्यो हतो कि 2:30 वागे वरसाद आवशे अने त्यां ए समय पहला पहला वादळो घेराई गया अने मूसळाधार वरसाद थई गयो। जीवननी पोताना जीवननी मैं तो दर्शन कर्या नथी, मारो दुर्भाग्य कि मारा जन्म पहला ज आचार्य भगवाननी समाधि मरण थई गेलो। पण जे गृहस्था दादा एमना जीवननो एक प्रकारनो के एमने आचार्य महावीर की महाराजना दीक्षाना क्षुल्लक दीक्षाना माता पिता बनवानो सौभाग्य मळ्युं। जीवन में कोई साधुना कोई श्रावक ज्यारे दीक्षा लेतो होय तो दीक्षार्थीना माता पिता बनवानो भी यदि सौभाग्य मळे तो समझ लो बहु पुण्यशाળી जीव कहेवाय। पण एमां पण आवा महान साधक बनवाना हशे एमना माता पितानो बनवानो योग मळ्यो अने ए लिंक बनी जोड़ावानी, धर्मथी जोड़ावानी, संघथी जोड़ावानी एक लिंक बनी अने ए एवी अविरल लिंक बनती गई कि संघना परिवारना दरेक सदस्य एमणे आचार्य तपस्वी सम्राट जोड़े दीक्षा लीधी अने एमनी दादा एटले एमने पोती तो एमणे विजयमती प्रथम गणनी विजयमती माताजी जोड़े दीक्षा लीधी अने जे तमने अत्यारे बोली रही है एमनी ज गृहस्थी मम्मी साक्षात चतुर्पटाधीश आचार्य सुनील सागर गुरुदेवना करकमलोथी दीक्षा ली। यानी कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराजना संस्कारनो एमनी ऊर्जानो एवो प्रभाव रह्यो कि त्यां दरेकने एक लिंकमां जोड़ी एक ज दोरामां जोड़ी राखे छे। एक माळा छे, अलग अलग मोती छे, एक एक स्टेप बाय स्टेप 3 पेढ़ीना, पण
એક જ માળામાં પોરવીને એક માળા બનાવી દીધી છે. એવી રીતે આચાર્ય મહાવીર ભગવાનના મહાવીર કીર્તિ મહારાજના સંસ્કારનો. તો એ કહેવા ચાહું કે મહાવીર કીર્તિ મહારાજના જે દીક્ષાના માતા પિતા બન્યા, એમના ઘરમાં, જીવા કાકાના ઘરમાં એ જમાનામાં ડાકુ આવ્યા. અને ડાકુ જ્યારે આવતા તો શું કરે, એ લોકો પહેલાંથી ફાયરિંગ કરતાં બધું એલર્ટ કરતાં આવે ગામમાં. અને દાદાનો નિયમ હતો કે સાંજે 4:30-5 વાગે મંદિરના દર્શન કરવા જવાનો. ઘરમાં નાના 3 છોકરા એમના, અને એમની એમની પત્ની અને એમના 3 છોકરાઓ, એટલા 3 ઘરમાં મેમ્બર. એ મંદિર નીકળી ગયા અને માં એમના 3 છોકરાઓને પેલો અવાજ થવા લાગ્યો ને ફાયરિંગનો, એટલે ખોડામાં લઈને બેઠા. મંદિરમાંથી નીકળે છે તો શેઠને કહે છે, શેઠજી આપ ઘરમાં નહીં જતા, તમે તમારા ઘરમાં ડાકુ આવ્યા છે ચોરી કરવા માટે, તમને મારી નાખશે. તો એ ગામવાળાઓએ જેના ઘરની આગળથી નીકળ્યા હશે ત્યાં એમના પોતાના ઘરમાં એમને બંધ કરી લીધા. શેઠાણી ઘરમાં એકલા 3 નાના બાળકોને સંભાળે છે. પણ એ વખતે માત્ર એમના ઘરમાં જે દીક્ષા આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ મહારાજની દીક્ષા થયેલી, અને એ આંગણમાં જ્યાં સંસ્કાર કરે, સ્નાન વિધિ, મંગલ સ્નાનની વિધિ જ્યાં કરે, એ જગ્યાએ એમનો એક ફોટો આજે પણ અત્યાર સુધી તો હતો જ, આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ મહારાજનો જે પુરાણા સમયનો એ ફોટો ત્યાં લગાવેલો હતો. એમનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા કે આપના ભગવંત આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ મહારાજના ચરણમાં વારંવાર નમસ્કાર કરું છું, અને આપના દર્શન માત્રથી, આપના સ્મરણ માત્રથી સારા વિકલ્પ, સારા વિકટ સંકટ દૂર થઈ જાય. તો તમારા પરિવારથી, તમારા સંઘથી જોડાયેલો આ પરિવાર આટલી મોટી વિકટ પરિસ્થિતિમાં હતો છે, મને વિશ્વાસ છે કે કોઈ પણ સંકટ નહીં આવે. એમને એ શેઠાણીને નાની ગુપ્તી મારવા લાગે એ લોકો કે શેઠાણી તમારા ઘરમાં ધન ક્યાં છુપાવી છે બતાવો. ચોરી કરવાવાળો વ્યક્તિ કોઈ અન્ય નહીં, એમના જ ઘરમાં વારંવાર જે આવતા હોય ને એ ઘરાકમાંથી જ કોઈ લીડર બનીને આવેલો. શેઠાણીએ ઓળખી પણ લીધો, પણ છતાં પણ એક જ વાત કે ભાઈ શેઠાણીએ કાંઈ નથી જોયું, માત્ર ઘરમાં ખાવાનું જોયું છે, તમને જોયું તો હું તમને ખાવાનું આપી દઉં. અને જે જગ્યાએ એ બધી વસ્તુ મૂકેલી હતી એમની જે ઘરના આભૂષણ બધું, એ જ વસ્તુ એમને તોડી અને કાઢ્યું. અને બધા પોટલા, પહેલાંના જમાનામાં તો બધા પોટલીઓ બાંધીને મૂકતા ને, એ પોટલી બધી બાંધીને કાઢીને બહાર લઈ આવ્યા. પણ આચાર્ય ભગવંતનો અને ભગવંત પર દેવશાસ્ત્ર ગુરુપતિનો જે અકાટ શ્રદ્ધાનો એ વખતે જે પરિચય છે, એમણે માત્ર એ વખતે નાગફણી પાર્ષદ કેસરિયાજી ભગવાનની અને આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ ભગવાન સ્મરણ કરીને બસ એમના જાપ કરવા લાગ્યા. અને ત્યાં જેટલા પોટલા બહાર લાયા છે, જેવી રીતે ખોલવા લાગ્યા, માત્ર એમને ગોળનો રવો, गुड़ की जो डलिया होती है ना वही दिखी. ये साक्षात कार्य हुआ है. तो आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति गुरुदेव के आशीर्वाद का शास्त्र है कि उनको घर में से साक्षात स्वर्ण होने के बावजूद भी उनको गुड़ की डली दिखी. एमने गोड़नो रवो ज देखायो, कांई ज देखाय नहीं, मात्र गळथी हती कोई चोरी करी लई गया. तो घरमां टींगायेली ए वखते राइफल हती, ए राइफलने लई गया અને રાઇફલના નિમિત્તે લોકો પકડાઈ ગયા, નંબરથી પકડાઈ ગયા, ઘરે બોલાવવા આવ્યા. पर गुरुदेवना सानिध्यમાં રહેવાથી, ગુરુદેવના સત્સંગમાં જવાથી વારંવાર એ લોકો ચોકા લઈને જતા હશે તો ગુરુની સાનિધ્યતામાં એમને જે વાત્સલ્ય, એમને જે સમતા, એમને જે ક્ષમતા જીવનમાં શીખી, તો જ્યારે શેઠાણીને બોલાવવામાં આવ્યા કે તમારા પેલા ચોર પકડાઈ ગયા છે તો તમે ચોરને ઓળખી લો. બધા વ્યક્તિઓને ત્યાં ઊભા કરેલા. શેઠાણી તો એક નજરમાં ઓળખી ગયા. પણ યદી આપણે કહીએ કે આ ચોર છે તો આપણને ખબર છે કે એની શું દશા થશે. ચોર પકડાઈ જાય તો એની પોલીસ સ્ટેશન પર શું દશા થાય, એને હથકડી. શેઠાણીએ માત્ર એટલું જ કીધું, હું તો કોઈને ઓળખતું નથી, આ બધા નિર્દોષ વ્યક્તિને છોડી દો તમે, મેં તો કોઈને ઓળખ્યું નથી. બાત તમે મારા ઘરમાં ભોજન પાણીને મારો ધર્મ જોયો છે, એટલે કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિને તમે ખાલી મારતા નહીં. ચોર જ્યારે ઘરે આવી ગયો એને બહુ પશ્ચાતાપ થયો કે કેટલો નિકૃષ્ટ, કે મને આટલું બધું, મેં આટલું નિકૃષ્ટ કામ કર્યું, શેઠાણીને મેં માર્યા પણ છે. ગુપ્તી અને કે નાની તલવાર જેવું હોય એનાથી મેં એને નુકેલી ધાર મારી છે, છતાં પણ આજે હું પણ હોત તો એમને બતાવી દેતો કે આ વ્યક્તિ મારા ઘરમાં ચોરી કરવા આવેલો. અને એ શેઠાણીએ ચોરી માટે, હું મારા ઘરમાં ચોરી કરવા આવેલા વ્યક્તિને ઓળખતી નથી, એવી રીતે એમને નિર્દોષ સ્થાપિત કર્યા. એટલું ઓછું હતું. એ પછી એમણે જ્યારે પણ એ જે ગામના ચોર હતા, જે ગામથી આવેલા હતા ચોરી કરવા માટે, એ ગામમાં એમને મંદિર હતું વિશાળ જનારે, અતિશયકારી. હું અત્યારે નામ નથી આપતી કે બધા પૂરો સંઘ પણ ત્યાં ગયેલો છે. એ ગામમાં એમને દર્શન કરવા માટે જવાનું થતું. તો જ્યારે પણ જાય ત્યારે એ 5-10 કિલો અનાજ લઈ જાય અને એ વ્યક્તિના ઘરે
એમના ઘરે આપી દે. એમ કરતાં કરતાં એ શેઠાણીનો વય મોટો થવા લાગ્યો. અને જ્યારે અમારો પણ નંબર આવ્યો, એકવાર અમને ખબર પડી, તો ત્યારે અમે એમ કીધું કે જેમણે તમારા ઘરમાં ચોરી કરી, અને ચોરી તો ઠીક, પણ તમને માર્યા, એમને તમે અનાજ આપો છો. ત્યારે એમના શબ્દો હતા कि चोरी करवा माटे व्यक्ति क्यारे आवे. आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति गुरुदेवने अमने कही छे कि तमे कोईनी सामे भोजन रखी देशो तो तमारुं भोजन नहीं छीनवे. तमे कोईनी व्यवस्था करी देशो गरीबनी तो तमारी व्यवस्था क्यारे तमारा पदार्थ पर नजर नहीं करे. तमे गरीब व्यक्तिओ पर तमे एमनी व्यवस्था बनावनो भाव बनावी दो. तमारा हृदय में करुणानो, सेवानो, वात्सल्यनो उमळको वसशे तो स्वाभाविक है कि ए व्यक्ति क्यारे पण आवा पापात्मक कार्य में नहीं जोड़ाय. तो आपने गुरुना शब्दों ने स्वीकारवाना छे. एवा वात्सल्यमय आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेवनी एवी ललकार હતી. એ પોતે પોતાની તપસ્યામાં તો કડીક હતા, પણ એમની એવી વાત્સલ્યની બોછાર વેચવી છે કે સાક્ષાત આજે આપણે જેમની સાનિધ્યમાં બેઠા છે, ગિરનારજીની યાત્રા કરવા માટે નીકળ્યા છે આચાર્ય ગુરુદેવ સુનિલ સાગર મહારાજ, એમનો પણ એવો જ વાત્સલ્યનો કાલે કંઈક વિષય થયેલો. તો મેં માતાજીઓને અમે બેઠા ત્યારે મેં વાત કરી કે દેખો આચાર્ય ભગવાન કેટલું સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે. ઘરમાં માતા પિતા પોતાના છોકરાને સમજાવે ને થાકી ગયો હોય ત્યારે પહાડની વંદના કરીને આવ્યો હોય, કાં તો કોઈ મોટું કાર્ય કરીને આવ્યો કે થાકેલો હોય, તો બેટા કેવો પ્રેમથી પુચકારે. તો કાલ આચાર્ય ભગવાન પણ સવારે બધાને પ્રેમથી કહેતા હતા કે કંઈ ચાલકર આયે થે, अपन लोग रोड બહુ ખરાબ હતો. તો એ મહારાજે તેમના કીધું કે હું પણ ચાલીને આવ્યો છું, પણ છતાં પણ હમ બધાને એટલા પ્રેમથી બે શબ્દો જે કીધા, ત્યારે એવું લાગ્યું કે આચાર્ય ભગવંતના શબ્દોથી અમારો થાક બધો ઉતરી ગયો. એ ઉર્જા ક્યાંથી આવી છે? આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ ગુરુદેવના દ્વારા ही समझो हमारी જે આગળ શ્રૃંખલા ચલ રહી છે તેવા આચાર્ય ગુરુદેવના કર કમલોથી આચાર્ય તપસ્વી સમ્રાટના આ જે આચાર્ય પદ સંસ્કાર કર્યા, એમને વિધિપૂર્વક એમને પદ ઘોષિત કર્યું, અને એ સાધનાની માર્ગ પર ચાલવાળા મહાન તપસ્યા કરીને આચાર્ય ભગવંતના એમનું પદ આચાર્ય સુનિલ સાગર ગુરુદેવને મળ્યું. તેવા આચાર્ય ભગવંતનો વારંવાર નમસ્કાર કરતા એક જ ભાવના ભાવીએ કે તમે જેવી કઠિન સાધના કરી, જેવી તપસ્યા કરી, જે જ્ઞાન અર્જન કર્યું, એમનો એક અંશ પણ અમારા જીવનમાં આવી જાય તો અમે આ તમારા માર્ગ પર ચાલવાનું અમારું જે જીવન પ્રાપ્ત કર્યું છે એ અમારું સફળ અને સાર્થક થઈ જાય, એવી ભાવનાની સાથે આચાર્ય ભગવંત મહાવીર કીર્તિ ગુરુ મહારાજ કી